بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت حسین کے بعد یزید نے حضرت زینب پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ ابن زیاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے کھیتوں کی طرف آئے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے دیا۔ فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کر رہی تھی کہ اسی وقت اچانک ایک آواز گونجی، اے ظالموں، اپنے جگہ رک جاؤ، خبردار جب تم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نباشی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو قتل ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا اور اپنے چاچاؤں کی گردن کٹتی دیکھی، لیکن پھر بھی اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی اور ہم سبھی تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھی کہ جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے، ان کے لاڈ و نخرے اٹھائے ہیں اور بچپن کے 5 سال حضرت زینب نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں تلے گزارے ہیں۔ حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم و پریشانی ہی دیکھی ہے۔ ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تکلیفیں آئی ہیں کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں۔ سب سے پہلے آپ نے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایک ایسا غم کہ جسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکے کہ جب حضرت زینب کو اپنے نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی۔ ابھی اس واقعے کو 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ اب کی امی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کے وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بھائی یا والد کے بیمار ہونے پر ساری رات جا کر ان کی خدمت کرنا، الگ رج حضرت زینب ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی مسجد نماز پڑھانے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا۔ حضرت زینب پہلے تو سمجھ نہ پائے کہ آخر کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئے اور جب دروازہ کھولا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے والد حضرت علی جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے، ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کاندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے۔ ابن ملزم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا۔ والد کی ایسی حالت دیکھ حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دنوں تک زندہ رہے۔ ان 2 دنوں میں حضرت زینب کبھی تو مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرتی اور اپنے والد حضرت علی کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھولے پھیلا کر دعائیں مانگتی اور کبھی جلدی سے دوڑ کر اپنے والد کے پاس آتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتی۔ باپ کے درد کو ایک لڑکی ہی محسوس کر سکتی ہے۔
दोस्तों वो क्या मंजर होता होगा कि जब हजरत अली जख्मों से चूर होकर बिस्तर पर तड़पते होंगे और घर में मौजूद उनकी सी ये प्यारी सी बच्ची बीबी ज़ैनब दौड़ दौड़ कर अपने वालिद की खिदमत करती होगी और दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही होगी कि ए अल्लाह मेरे बाबा को सही कर दो, मेरा एक ही तो सहारा है, क्या वो भी आप मुझसे छीन लेंगे। लेकिन कुदरत तो कुछ और ही मंजूर था और दुनिया को दिखाना था कि ए लोगों, ये अहले बैत है, मैं जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देता हूँ। इसलिए अभी 2 दिन भी ना गुजरे कि वालिद हज़रत अली ने भी बेटी ज़ैनब की आंखों के सामने दम तोड़ दिया और ये मासूम बेटी अंदर ही अंदर आंसुओं में घूट पीकर रह गई। अब हज़रत ज़ैनब के पास सिर्फ अपने भाई ही थे कि जिन्हें देखकर वो अपने दिल को दिलासा देती थी कि ए ज़ैनब परेशान ना हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई दिए हैं, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन शायद इस मासूम बहन को नहीं पता था कि अभी ज़माना एक और करवट बदलेगा और ये जालिम दुनिया इस बहन से उसके भाइयों को भी छीन लेगी। वक्त गुजरता गया, आखिर वो दिन आ ही गया जिस रात हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़हर दिया गया। उस रात हज़रत ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी इबादत कर रही थी और उनके भाई हज़रत हसन दिन भर के थके आराम फरमा रहे थे कि तभी अचानक रात में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँख खुली तो बहन ज़ैनब को आवाज़ देकर बुलाया। भाई की आवाज़ सुनकर बहन ज़ैनब ने जल्दी से नमाज का सलाम फेरा और दौड़ती हुई अपने भाई हज़रत हसन के पास आ पहुंची तो हज़रत हसन ने बहन ज़ैनब को अपने पास बिठाते हुए कहा कि ए मेरी प्यारी बहन, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनना। ए ज़ैनब, अभी मैंने एक ख्वाब देखा, मुझे मेरे नाना जी नज़र आए थे, वो मुझसे कह रहे थे कि ए हसन तुझे लेने में आ गया हूँ। यह सुनकर हज़रत ज़ैनब बेइख्तियार रोने लगे, लेकिन हज़रत हसन ने कहा कि ए मेरी बहन, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर हज़रत हसन ने फरमाया कि ए ज़ैनब, मुझे प्यास लग रही है, इसलिए जाओ और घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। हज़रत ज़ैनब उठकर घर के कोने में रखे घड़े के पास गई, आंखों में आंसू भरे थे। पास पहुंचकर दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और फिर एक प्याले में पानी निकालने लगी, लेकिन दिल पर भाई की बात का गम ऐसा तारी था कि खुद को संभाल न सकी और उसी जगह बैठकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जल्दी से प्याले में पानी भरा और भाई हसन के सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, ये वही घड़ा था जिससे दुश्मनों ने हज़रत हसन को शहीद करने के लिए जहर मिलाया था और वो जहर इतना तेज था कि हज़रत हसन ने जैसे ही उस प्याले का पानी पिया तो पहले तो कुछ भी महसूस ना हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक खून की उल्टियाँ होने लगी और फिर देखते ही देखते हज़रत हसन की तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि उनका चेहरा जहर से असर हरा पड़ गया। बेचारी ज़ैनब भाई की ऐसी हालत देख बराबर रोए जा रही थी और समझ चुकी थी कि मेरे भाई ने जो कहा था कि मुझे मेरे नाना लेने आ चुके हैं वो बात सच होने के करीब है। भाई हसन की वफ़ात के बाद बहन ज़ैनब ने यह मंजर भी देखा कि कैसे बनु उमैया वाले तलवार लेकर निकल आए थे और हज़रत हसन को उनके नाना के बगल में दफन होने से रोक रहे थे। बनु उमैया वालों ने कह दिया था कि अगर हसन की कब्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनाई गई तो हम अपनी तलवारों से खून की नदियां बहा देंगे, क्योंकि जब हमारे खानदान के एक फर्द हज़रत उस्मान को इस जगह दफन नहीं होने दिया गया तो हम हज़रत हसन को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। ये मंजर देख हज़रत अबू हुरैरा ने एक ऊंची जगह खड़े होकर कहा कि ए लोगों, तुम कैसे जालिम हो कि नबी के नवासों को भी उसके नाना के बगल में दफन होने से रोकते हो। हज़रत ज़ैनब खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और दिल ही दिल सोच रही होंगी कि ये दुनिया वाले हम अहले बैत को कितनी तकलीफ देंगे। आखिर मजबूर होकर हज़रत हसन को जन्नतुल बाकी में उनकी अम्मी हज़रत फातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। लिखने वालों ने लिखा है कि भाई हसन की वफ़ात के बाद हज़रत ज़ैनब के आंसू कभी नहीं रुकते थे, हर वक्त गमगीन रहते थे। वो इतनी इबादत गुजार थी कि कभी उनकी तहज्जुद की नमाज भी न छूटी, कोई भी रात उनकी इबादत से खाली न गुजरती। मुसल्ले पर बैठकर कई कई घंटे अल्लाह से दुआएं करती और नमाज की नियत बांधते तो कभी कभी 2 रिकात में सुबह हो जाते। दोस्तों, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि उसके बाद यजीद ने दूसरे भाई हज़रत हुसैन को भी शहीद करके हज़रत ज़ैनब को इस कदर परेशान किया और आखिर में उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मदीना छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। हज़रत ज़ैनब जिस वक्त मदीना छोड़कर जा रही थी तो बहुत रो रही थी।
دوستوں ایسے بھی سچے واقعہ کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔